بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Hurmatly talabalar, bugünkü sabagыбыз inşallah Qurbanlyk jönünde bolat. Ötkönki sabakta biz Qurban ayt Zilhijjanyň 10 günün faziletleri, 10 gündäki ibadatlar jana ibadatlaryň faziletleri oşolary aýtganbys. Qurbançylykdyň taryhy, faziletini aýtganbys. Bugünkü sabagыбız inşallah Uzhiya, oşol Qurbanlykdyň ökümdöri, kimge wajyp bolat, kanday şartları var, kaçan soyulat, kaysı vakta soyulat, kim soyut, oşolordu Huda kalasa bugünkü sabaktan okuyubuz. Sebebi hazır bugün 22-21 Zilqa'da. Dağın bir cumadan keyin Zilqa'da bötöt dağın Zilhijja başlalat. Zilhijjanyň 10'unda Yamun Nahr ayt günü bolat. Oşol 3 gün ayt günü bolat, oşol gündöri Qurbanlyk bolat. Oşonduktan azırgı mesele, bizge teşeli mesele uşul durat. Her bir musulman kaysı ayda yaşap atkanyny, kaysı wagtda yaşap atkanyny biliş gerek. Oşo yaşap atkan zamandyň talabyny da biliş gerek. Az bizden talap kılıngan nerse qurbançylyk, oşoga Huda kalasa qurbançylykdy okuyubuz. Qurbançylykdy aýtganbys ötkönki sabaklarda bul Hanafi mazhabynda wajyp amal, Allah Taalanyň ümmeti Muhammadga bergen, sallallahu aleyhi ve sellem'e bergen çoň nemat degenmiz. Öte çoň nemat. Her bir tügüne, her bir çaçına Allah Taalam sowap beret. Ve likulli sufin hasene. Her bir tügüne, her bir çaçına Allah Subhanahu wa Taala ne kılat? Sowaptoruny beret. Emi muna uşul qurbançylykdyň kimge wajyp bolat degen wujub şartları var. Her bir neseniň şartları var, wujub şartları bolat. Qurbançylykdyň dagы wujub şartları var. Eň birinçi musulman boluşy şart. Kim qurbançylyk kılıp atkan bolsa, qurbançylyk kılıp atkan adamdyň musulman boluşy şart. Kafir adam qurbançylyk kılsa, anyň qurbançylygy ötpeydi. Bul ibadat bolgandan keyin ne boluş gerek? Musulman boluşy şart, kafirdik ötpeydi. Ekinçisi muqim. Muqim degen musafir emes. Musafir emes, muqim adamga qurbançylyk wajyp bolat. Egerde bir adam safarda bolsa, aga wajyp bolboýdy. Birok safardan qaytyp kelip kalsa, oşol 3 gün içinde aga da gaýry wajyp bolat. Bunu hazır aýtabыз inşallah. Birok negizinen musafirga wajyp bolboýdy, muqim adamga dagы wajyp bolat. Bul ekinçi şarty. Üçüncü şartı hur. Hur degeni azat. Kul emes, azat adam boluş gerek. Hudaýga şükür bugünkü günde barыбыз azatmyz. Hur degen nese mesele jok ese. Andan keyingi mesele dördüncü şartı balyg. Akıl esli balagatga jetken adam boluş gerek. Erkek dagın, ayal dagın balagat jetken boluş şart. Jaş baldarga qurbanlyk çalyş wajyp emes. Jaş balagan maldan dagın atası özünün tarafından kılam dese de wajyp emes. Eger kılsa al nafli qurbanlyk bolat. Qurbanlyktyn wajyp boluşy şartlaryna balyg, akıldy jana balyg boluşluk, balagat jetişlik dagın şart. Andan keyingi şartı 5-nji şartı akil. Akil degen akıldy adam gana qurbanlyk kılat. Bir adam 20'ga kelip kalgan birok jindi, Allah saktasın, akılı jok adam bolsa şariat any qurbanlykka wajyp kılbaýdy. Aka qurbanlyk wajyp emes, akıldy boluş dagın neken şart. Andan keyingisi sahibun nisab, 6-njy şartı sahibun nisab deyt. Nisabga dagı jetken baylygy boluş gerek. Nisabga jetken baylygy boluş gerek. Muna uşul 6 şartı bar adamlarga şeriatыбыз qurbanlyk wajyp bolat deyt. Birinçisi musulman, ekinçisi muqim, üçüncüsü hur, dördüncüsü balagat jetken, balagat yaşına jetken, beşincisi akıldı, jana altıncısı sahibun nisab, nisabga jetken baylygy var. Şeriatda baylykty nisabyny koygon. Oşo nisabga jetkenden keyin şeriat any bay deyt. Al nisab altın menen, gümüş menen esepdelenет. Altın menen, gümüş menen esepdelenет. Oşonun negizinde al adam bay dep esepdelenет. Bay bolgan adamga şeriattın özünçe hökümdöri var. Al hökümdör kedeylerge berilgen emes. Oşol baylar oşol hökümdör atkarganga bildettүү bolat. Misalı zeket, baylarga aytılgan zekettin ölçömü var, oşo nisab dep aytılınat. Nisab dep aytılınat. Misal 87 gram altın oşonun aylanasında tegereginde kimde akça bolsa, oşol adamga ne wajyp bolat? Zeket wajyp bolat.
600-612 грамм күмүш болсо мисалы, ал адамга не болот? Зекет важип болот. Кимге зекет важип болсо, ошол адамга курбанчылык дагы важип болот. Ошону билип алгыла. Кимге зекет важип болсо, ал адамга курбанчылык кылыш дагы важип болот. Ошондой эле садака фитир дагы важип болот. Кимге зекет важип болгон адамга курбанчылык важип болот, жана эмне важип болот экен? Зекет да важип болот. Садака фитир да важип болот. Албетте, курбанчылык нисабы менен зекеттин нисабынын ортосунда айырма бар. Ушуну көпчүлүк билбейт, көп суралат ушул маселе. Зекеттин нисабында эки нерсе шарт. Биринчиси хавланыл хаул дейт. Бир жыл айланыш керек малга. Бир жыл айлангандан кийин зекет берилет. Экинчиси баягы нами болуш керек, өсүп турат нерсе болуш керек. Тижарат болуш керек, өсүп турат нерсе болуш керек. Алтын, күмүш, нукуд. Ошол эки нерсе болсо, анан зекет важип болот. Зекет жөнөм важип боло бербейт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн зекетти важип болуш үчүн бир жыл айланышы шарт, жана нами болушу, өсүп туруштугу шарт. Бирок курбандыктын нисабына келгенде ал эки нерсе жок. Курбанчылыкка бир адамга бир жыл айланыш шарт эмес. Ошол 3 күндүн ичинде эле сен бай болуп калсаң деле курбандык кыла бересиң. Мага бай болгонума бир жыл айланган жок, мен курбанчылык кыла албайм дей албайсың. Ага жылдын айланышы шарт эмес. Жана малдын нами болушу, өсүп туруш да шарт эмес. Нами болуш дагы шарт эмес. Мисалы, бир адамдын өзүнүн зарылчылыктан сырткары бир үйү бар. Бир үйү бар, жашайт, экинчиси жашабайт, турат. Ал тижарат үчүн эмес, бизнес үчүн эмес, турат жөнөкөй эле. Ага зекет бербейт, бирок ал адамга курбанчылык важип болот. Түшүнүңөрбү? Курбанчылык важип болот. Себеби ал не болду? Ал гайры нами, бирок байлык гайры нами болгондуктан ага курбанчылык важип болот. Зекет важип болбойт. Зекет болуш үчүн тижарат ниетте болуш керек, же алтын, күмүш, нукут, акча болуш керек. Алтын, күмүш, жөнөкөй акчалар, азыркы сом, доллар, рубль, буларда балдар тижаратта шарт эмес. Булар жаралышында өсүш үчүн жаралган бул. Бул хилкатан нами. Ошон үчүн буларда үйүндө турса деле акча бере бересиң. Мисалы 10 000 доллар акчаң бар үйүңдө, бизнес кылган жоксуң, жөнүнө турат. Көбөйгөн жок. Бере бересиң, зекет бере бересиң. Себеби ала жаралышы атай өзү көбөйүш үчүн жаралган нерсе. Көбөйтпөсөң азыр өзүң ыктыярың, бирок сен зекет бересиң ага. Түшүнүңөрбү? Демек не болду? Курбанчылыктын нисабы, ошол зекеттин нисабы, бирок айырмасы эмне экен? Зекетте эки нерсе бар өзгөчө. Бир жыл айланыш керек байлыгыңа, экинчиси нами болуш керек, ал өсүп туруш керек. Ал эми курбанчылыкта ал шарт эмес. Курбанчылыкта кимге ошол 3 күндүн ичинде эле байлыгы келип калса, бай болуп калса, ал нерсеси өспөгөн болсо деле бере берет. Мисалы, бир адамды азыр айтабыз, хажаты аслиден сырткары, күнүмдүк турмушка керек болуучу нерседен сырткары буюмдары болсо, ошол буюмдары алтындын же күмүштүн нисабына жетсе, ал адамга садака фитир важип болот. Мисалы, үйдө бир жыл бою колдонбогон килемдер бар, кымбат баалуу кийимдер бар, кымбат баалуу нерселериңер бар үйдө турган. Аны кийбейсиң, колдонбойсуң, турат жөн эле. Булардын баарын эсептелет. Булардын баарын эсептегенде баардыгынын акчасы, мыгдары нисабка жеткен болсо, анда мындай адамдарга курбанчылык кылышлык важип болот. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн мындай эсептегенде көп эле адамга курбанчылык важип болот. Көп эле адамдын үйүндө колдонбогон баалуу кымбат буюмдары бар. Аларга зекет важип болсо деле, курбанчылык нисабга жеткен себептүү ага курбанчылык берет деп айтабыз. Түшүнүңөрбү? Демек, нисаб деген акыркы шарты эмне экен? Сахиби нисаб, ошол зекет бере турган мыгдардагы деңгээлдеги адам болуш керек. Бирок зекет берүүчүлүк менен курбанчылык кылуучунун ортосунда айырма бар, ал айырманы айтып кеттик. Негизи эле бай адамдарга шариятта 5-6 өкүм айткан. Ошону байлар аткарат, кедейлиги важип эмес. Мисалы, бай адам зекет берет, курбанчылык кылат, важип буга, садака фитир берет, бул да важип, хажыга барат, чамасы жесе, бул дагы фарз важип. Андан сырткары жакын туугандарыны багыштагы важип болот. Эгер бай болсо, баягындай өзүн өзү эптей албай турган туугандары болсо, мисалы, майып дейлик, же өтө карып калган, аларды дагы багыш, аларга дагы жардам кылыш, көмөк кылуу, бул дагы важип болот байга.
Андан кийинки өкүм зекет алганга болбойт ага. Жана элден тилемчилик кылганга болбойт. Мына ушул 7 нерсе бул бай адамга берилген өкүм шарияттын. Бай адам ушул 7 нерседе өкүм шарияттын талабы бар. Биринчиси зекетини берет, курбанчылык важып ага, садака фитир берет, хажга барат, жана эмне кылат экен? Жакын туугандары болсо, кароосуз калган, өзүн эптей албай турган, аларга көмөк, жардам көрсөтүп, бул дагы важып. Жана зекет алганга болбойт, жана элден тилемчилик кылганга болбойт. Кодду ушул тартиптин бардыгы балдар курбанчылык важып болгон адамга да келет. Бир гана курбанчылык важып болгон адамга зекет бербейт. Андан башкасы келе берет. Эгер хажыга мүмкүнчүлүгү болсо хажыга барат, болбосо калганы ушул тартип менен келе берет. Курбанчылык кыла турган адам дагы өзүнүн баягындай колунда жок, аябай кыйналган туугандардын карашылык анын дагы милдети болот. Важып болот. Курбанчылык чалган адамга сураганга да болбойт. Тилемчилик кылганга болбойт. Жана зекет алганга да болбойт. Эгер курбанчылык да кыла албаса, анда ага кийин шариаттын 3-чү нисабы бар, 3-чү деңгээлдеги нисаптан шарият сураганга болбойт, бирок зекет алса болот деген өкүмдөрдү айтат. Түшүнүңөрбү? Демек, курбанчылык болуш үчүн, кылуу үчүн ушул мусулман болуш шарт, муким болуш шарт, хур, азат болуш шарт, акылдуу, балага жеткен болуш шарт, сахабе нисаб, бай болуш дагы шарт. Мына ушул адамдарга курбандык важып. Ал эми ким курбандыкка акчасы жетпесе, байлыгы жетпесе, кыламын десе, бул жакшы нерсе. Мага важып болбоду деп күтүп жүрбөстөн, мен кыла берем, мен Аллахтын астында соовун аламын, иншалла, бул сираттан өткөнгө себепчи болот мага десе, бул жакшы нерсе. Ким канчалык кылса ошончолук жакшы нерсе, соовуну Аллахтын астында сөзсүз түрдө алат иншалла. Андан кийинки маселе курбандык кайсы убакта союлат? Курбандык 3 күндө эле союлат балдар. Ямун нахр, айт күнү, анын эртеси, анын эртеси. Зилхиджанын 10-у, 11-и, 12-си. Мына ушул 3 күнү айт неме кылынат, курбандык союлат. Башка учурда болбойт курбандык. Ушул 3 күндө гана союлган курбандыкты курбандык деп айтылат. Башка убакта 100 кой союсунбу, 100 төө союсунбу, бир дагы курбанчылыктын соогун жетпейт ал. Ошон үчүн Ямун нахр айт күнү, айттын эртеси, андан эртеси. Ямун нахр, ямул эмне болду? 10-у, 11-и, 12-си, мына ушул 3 күнү курбандык союлат. Албетте шаар менен айыл жерлери, жума айт окулбай турган жерлери айырмасы бар. Шаар же болбосо айт окулган жерлерде айт намазынан кийин союлат. Айт намазга чейин сойгон болсо, ол жөнөкөй эт болуп калат. Жөнөкөй эт болот, союп таштадың жөнөкөй мал, ал баягы шариятта көрсөткөн курбандык эмес. Ошон үчүн айт намазы окулган жерлердин бүт баарында айт намазы окулгандан кийин союлат. Эгер айт окулбай турган жерде болсо, бир адам талаада, жайлоодо, кичинекей жерде жашап атат, элдерден алыс жерлерде, анда фажырдан кийин сойсо боло берет. Эрте мененки багымдат намаздан кийин сойсо аларга жарай берет. Бирок ким айт окулган жерде, шаар, чоң айыл жерлерде болсо, анда айт намазынан кийин гана соёт. Ошол мына ушул 3 күн ичинде союлат. Биринчи күнү сойгон афзел. Айт күнү. Муну болбосо эртеси, болбосо андан эртеси. 3 күн ичинде союшулук шарт. Вакыт эң акыркы вакытка эске алынат. Акыркы вакыты ошол айттын 12-чи Зилхиджанын магрибке чейин, күн батканга чейин. Ошого чейин бир адам мусулман болуп калды, бир адам балага жетип калды, бир адам бай болуп калды, ал адамга курбандык важып боло берет. Мисалы, бир адам мусафир эде. Айттан алдын сафара жүрөт эле. Айттын 3-чү күнү келип калды. Күн батканга чейин келип калды. Ал адамга курбандык важып болот эми. Ал муким болуп калды. Акыркы вакыт эске алынат. Акыркы вакытта муким болсо, ал адам не кылат? Курбандык кылат. Акыркы вакытта бай болуп калса, ал курбандык кылат. Биринчи айт күнү кедей элең, экинчи күнү кедей элең, үчүнчү күнү Алла Таала берди сага байлыкты. Заматта бай болуп калдың, бир заматта эле. Эми сага күн бата элек болсо, ошол күнү сага эмне болот? Курбандык важып болот. Курбандык важып болот. Ошондой эле бир жаш бала гайры балык, балык эмес, биринчи күнү, экинчи, үчүнчү күнү балага жетип калды. Байлыгы бар. Ага дагы эмне болот? Курбандык важып болот. Ошон үчүн 3 күн деп айтылат, важып болуш үчүн акыркы вакыт эске алынат. Ошол вакытта ал адам курбандыкты кылат. Эгер ошол вакытта курбандык кыла албаса, шариятта айтат, курбандыктын акчасыны садака кылсын дейт.
Düşünüңөрбү? Мисалы вакыт жетпей калды, кыла албай калды, билбей калды. Анда ошол бир курбанчылыктын малыны садака кылышлык важып болот ага. Ошол вакыттан баштап ал курбандыкка ахил болгон себептүү шарият курбандык кыла албадың, эми курбандыктын акчасыны элдерге садака кылып жибер деп айтат. Эми курбандык кандай малдардан кылынат? Курбандык 3 түрлүү малдан кылынат. Кой дегенде кой эчки, майда мал. Анан чоң малдар, уй, бука, анан төө. Эркек ыргачы жарай берет бардыгы. Мына ушул 3 түрлүү гана жаныбардын курбандыгы кылынат. Сен айт күнү алып келип, баягыдай кымбат баалуу нерсе сойсоң дагы ал курбандыкка жарабайт. Кийик сойдуң мисалы, алып келдиң дагы курбандык кылам дедиң. Кымбат сатып алып келип, курбандык болбойт ал. Курбандыкка айтылган балдары бар: кой, эчки, уй, жана эмне экен? Төө. Мына ушул 3 түрлүү жаныбардан гана курбанчылык болот. Албетте үчөөнүн ортосунда жаштарында айырма бар, жана курбандык кылышта да айырма бар. Кичинекей мал болсо, кой эчкилерде анда 1 жаш болуш керек. 1 жаштан жогору болсо жакшы болот. Кой эчкиде. Албетте эгерде кой 6 айдан козусу 6 айдан чоң болуп, баягы койлору кочкондо 1 жашар койлордой көрүнсө, ошондой чоң болсо жарай берет. Бирок жакшысы 1 жаштагы кой эчки болгон жакшы. Ал эми уйга келгенде 2 жаштан чоң болуш керек. Сен базардан алгатканда уйлар 2 жаштан жогору болуш шарт. Уй аласыңбы, бука аласыңбы, аны 2 жаштан жогору болушу шарт. Төөдө 5 жаш. Төөнүн жашы 5 жаштан жогору болуш керек. Мына ушул бул шарт нерсе экен, жаштары. Жөнөкөй эле малды сое бербесин. Анан кээ бирлер айтат, тоок сойсом болобу деп, болбойт. Бул шылдыңдаган болот, чоң күнөөкөр болот. Шариятта ошол күн айтылган болду, ошону айткансың. Колуңдан келбесе тоок сойбо. Шариятта айткан эмне? Кой сой, эчки сой, мал сой, одомал болбосо төө сой. Албетте кой менен эчки бир адамга жарайт. Bir adam bir koy soysa olur, bir eşki soysa olur. Bırak koy nemede, uy menen tövde 7 adam şerik bolsa jaray beret. 7'den aşkan bolboyt, 7 adam birigip alıp kurbandık kılam dese, ol jarayt. Şariat ruhsat beret. Düşünüyorbu? 7'den köybüş gerek, 7'den kem bolsa da jaray beret. 2 adam birige bir uy aldı, jaray beret. Bırak şart, her bir adamga 7'den az tibesin ülüşü. Eğer bir adamga 7'den az ülüş tiyip kalsa yeti, bolboy kalat. Bolboy kalat. Çünkü oşonun için 7'den az tibeş gerek, 7'den birini alganda oşonun çok et deyiş şart. Anan soygundan keyin 7 mal, bayağıday odo mal soya turgan bolsa, etini dagın tarazıga koyup teң bölüş şart. Kilogramda ne kılınat. Ana boljol menen urulbayt. Onu men alam sen alam degen bolboyt. Tarazıga koyup ar birini ölçöp, ana ne kılınat? Berilet. Жақсысы өлчөгөндө уламалар айтат, эң жакшысы баягындай ар бирөөсүнө бутуну, башыны кошуп койсун дейт. Бирөөсүнө бир бутуну, бирөөсүнө бир башыны кылып. Ошондо эмне болот? Жинси кайрылжыс болуп, маселе жеңилирээк болот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн 7 адам бир модомалды алып соем десе, анда 7 адамга бирдей эмне кылыш шарт экен? Эт тийиши шарт. Бирөөсүгө азыраак, бирөөсү көп кылган болбойт. Таразы менен коюш керек. Болжол менен кылганга шарият уруксат бербейт. Жана bir adam 7'den az hissani alıp kalsa ülüşünü ağadağın jarabayt. Jana eң негизги нерсе 7 adam birigip kurbançılık kılganda bardığının niyeti kurbançılık boluş gerek. Birөөsү эле men et жеймин, et алып алайын деп акча берген болсо жарабайт ал. Жарабайт. Ошонун себебинен бүт баарынын 7 адам, bir adam кесепети менен 6 адамдын да kurbançılık жарабай калат. Ошон үчүн 7 адам шерик болгондо бүт бардыгы мен курбанчылык кылып атам, курбанчылыкты ниет кылдым деген ниет шарт. Бирөөсү эт жеймин деген болсо бүт өлдү. Бир малдын бардыгы жок кечте, курбанчылыкка жарабайт. Эт болуп кала берет, курбанчылык болбойт. Ошондуктан 7 адам болгондо негизги нерсе эмне кылыш керек экен? Ниетинин бардыгынын ниети ошол курбанчылык кылам деген ниет болушу шарт. Андан кийинки маселе курбанчылык кылган малдардын 10 несесини, мындай айтканда 10 мүчөсүнү көрүш керек, каралат.
Ошолору таза болушу шарт. Курбанчылык койгон балдар сырткы көрүнүшү дагы чырайлуу болуш керек, азасы дагы, мүчөлөрү дагы толук болуш керек. Эптеп септеп эле бир ары өлүп калайын деген нерсе сойбош керек. Шариатта эң жакшы малды курбанчылык кылгыла деген. Ошон үчүн ар бир малдын 10 мүчөсүнү карап чыгарылат. Ошол жерлерде кемчилик болбош керек. Ошондо курбандык жарайт. Эгер кемчилик болсо болбойт. Биринчи билип алгыла. Мүйүзүнү карайсыңар, мүйүзү, экинчи кулагы, үчүнчү мурду, төртүнчү тиши, бешинчи не болду? Тили. Дагы эмне калды? Алтынчысы көзү. Алтынчы көзү болдубу? Жетинчи буту, туягы. 8 желини, 9 дүмү, онун куйругу. Мына ушул 10 азаны жакшылап карап чыгылат. Ушул жерде кемчилик болбош керек, айып болбош керек. Ушулардын бардыгы таза болсо, анан курбанчылык жарайт. Эгерде буларда айыбы болсо, азыр кээ бир сүрөттөрдө жайыз, кээ бир сүрөттөрдө жайып болуп чыгып калат. Ошон үчүн жакшылап курбанчылык кылганда негизи өзүң баккан жакшы. Болбосо сатып алсаң дагы базарга барып, эң астыны, эң жакшысыны, эч бир кемчилдиги жогун сатып алыш керек. Түшүнүңөрбү? Мүйүз дегенде мүйүзү бар болгон жакшы. Эгерде өзүнүн төрөлүшүндө мүйүзү жок болсо, мүйүзү жок макулуктар болот. Жайыз боло берет. Бирок мүйүзү болуп туруп, мүйүзүнүн жарымыдан көбү, жарымы сынган болсо жарай берет. Бирок түйдөн сынган болсо жарабайт. Жакшы келишкен кошкор бар, бирок мүйүзү эмне болгон? Түйдөн сынып кеткен. Жарабайт ал. Курбандыкка жарабайт. Жарымы сынган болсо, ал жарай берет. Түйдөн сынган болсо жарабайт. Ошондой эле кулак, эгер кулагы такыр эле жок болсо, тубаса кулагы жок, жарабайт. Же бир кулагы жок, жарабайт. Же кулагынын 3дөн 1 кесилген болсо, 3дөн 1ден көбү кесилген болсо, ал дагы жараксыз. 3дөн 1 аз кесилген болсо, анда ал дагы жарай берет. 3дөн 1 көбү кесилген болсо, ал кой дагы, эчки дагы, мал дагы эмнеге жарабайт? Курбанчылыкка жарабайт. Ошондой эле көзү такыр эле көрбөсө, бул да жарабайт. Бир көзү көрбөсө, ал да жарабайт. Бир көзүнүн 3дөн 1 гана көрбөй калган болсо, ал жарайт. Эгерде басып өзүнүн тамагын жей турган болсо, ал жарайт. Бирок жакшысы көзү көргөндү койгон жакшы. Бирок 3дөн 1 көрбөй калып, 3дөн 2 таза болсо көзү, анда ал дагы жарайт. Түшүнүңөрбү? Андан кийин мурун эгер кесип калган болсо жарабайт. Эгерде муруна баягы тешип коет, шакек салып, билесиңерби? Аларды баягы букаларды башкарганы жеңил болот. Бул жарай берет. Бул зарылчылыкка эме кылынган, бул жарай берет. Бирок мурду жыртылып кеткен болсо, кесип алган болсо, жараксыз болот, жарабайт. Ошондой эле тили жок. Тили менен чөп жей албайт, жарабайт. Же тиши жок. Тишинин көбү түшүп калган чөптөрдү, жемдерди жей албай турган макулук болсо, ал да жарабайт. Эгерде тишин көбү бар боло турган болсо, же тубаса тиши жок боло турган болсо, бирок ал отту жей берет, оттой берет, чөп жей берет, ал жарай берет. Түшүнүңөрбү? Андан кийин туяк. Эгер бир буту жок болсо, ал да жарабайт. 3 бутунун бирөөсү ооруйт, mesela аксак, чолок болуп калган. Бунун 2 сүрөтү бар балдар. Бир сүрөтүндө ошону таяны басат, аны жерге коет, анда жарайт. Эгер көтөрүп алып жүрсө, жерге кое албаса жарабайт. Аны курбандык кылганга болбойт. Түшүнүп атасыңарбы? Мен силерге эрежелерди айтып коюп атам. Андан кийин желини. Эгерде желини мал боло турган болсо, анда желинин баягы сүт чыга турган жеринин бирөөсү иштебей калса, сүт чыкпай калса, мындай айтканда, анда ал жарайт. Малдыканыкы 4төө болот. Билесиңерби? Эгерде экөөсү болсо, жарабайт ал. Экөөсүнөн сүт чыкпайт, экөөсүнөн чыгат. Анда ал мал курбандыкка жарабайт. Бирөөсү болгон болсо, жараксыз болсо, сүт чыкпаса, ал жарай берет. Ал эми эчки койго келгенде, бирөөсүнөн гана сүт чыкпай калса болуп, жарабайт ал. Бирөөсү иштейт, экинчи тарафынан сагый албайсың, баласын эмизе албайт, ал жараксыз. Ошондой эле куйругун кесип койгон болсо, бул да жараксыз болуп калат, жарабайт. Ошондой эле дүмүнүн дагы 3дөн 1ден көбүнү кескен болсо жараксыз. 3дөн 1ден көбү таза болсо, ал жарактуу. Мына ушул шарттар менен курбандыктын малын каралат. Курбандык жөнөкөй нерсе эмес, чоң ибадат. Ошон үчүн ар дайым мүйүзүнү, кулагыны, көзүнү, мурдуну, тишини, тилини, туягыны, желин, куйругу, дүмү. Мына ушул 10 азаны караш шарт.
Ушулар таза болуш керек. Анан жашын да караш шарт. Жашын да билиш керек. Мына ушундай жакшы малдарды алып, Аллаху акбар деп Алла жолунда курбанчылык кылыш керек. Эми малдарды түшүнүп алдыңар да, кандай малдар болуш керек экен, эмне болуш керек экен. Турабы? Андан кийин курбандыктын союудагы мустахаб амалдар да бар. Курбандык сойгон адам негизи өзү сойгону жакшы, мустахаб. Ким сойгону билсе, өзү сойсун деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Өзү сой албаса, бирөө сойсун, алдында карап тур. Пайгамбарыбыз кызга Айша энебизге, Фатима энебизге, Фатима карагын деген, көргүн деген. Ошон үчүн өзүң сой албасаң, жок дегенде карап турушуң керек. Анан кассап эркек болуш шарт эмес. Эркек да сое берет, аял да сое берет. Бизде аялдар сойбойт деген сөз туура эмес. Андай нерсе эмес. Ким сойгонду билсе, боло берет. Эркек да сойсо болот, аял киши дагы сойсо болот. Эгер курбандык кылам деген аял өзү мал союп жүргөн болсо, кассап болуп этти иштеген болсо, бисмиллаху бар деп сойсо жарай берет. Курбандык жарайт. Кассаптын эркек болсун деген жери жок. Түшүнүңөрбү? Аял киши деле сойсо боло берет. Албетте мустахаб амал өзү сойгон жакшы, болбосо карап турсун. Анан эмне кылсын деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бычагы курчпосун деген. Бычакты курч кыгыла, бирок малдын астына алып келип кайрап курчтпагыла деген. Көрсөтпөстөн туруп, бычакты курч кыгыла деген. Кыблага жаткызып алып туруп, анан дуа окуп туруп, эмне кылат? Бисмиллаху акбар деп союлат. Уламалар мына дуаны окуган афзел дейт. Ал сүннет деген сойгон адамга Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инни ваджжахту вajhiya лиллази фатарас-самавати вал-арз ханифа ва ма ана минал мушрикин. Инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин. Ла шарика лах ва бизалика умирту ва ана минал муслимин. Аллахумма минка ва лака деген дуа. Ким билсе, ушуну окуп сойгону жакшы. Түшүнүңөрбү? Кийин ушу дуаны окуп аркасынан бисмилла Аллаху акбар деп соёт. Дуаны окуп туруп аркасынан бисмилла Аллаху акбар деп соёт. Сойгондон кийин мына дуаны окушлуктагы мустахаб дуа, амал бул дуа Аллахумма тaqabbalhu minni kama taqabbalta min habibika Muhammad wa khalilika Ibrahim aleyhimussalatu wassalam. Ya Allah, өзүңдүн сүйүктүү бенделериң Мухаммад алейхиссалам, Ибрахим алейхиссаламдан кабыл кылгандай эле менден дагы курбанчылыгымды кабыл кылгын деген дуа. Түшүнүңөрбү? Ушул дуалар менен бисмиллаху акбар деп малды союлат. Биринчиси кыблага карап жаткызып туруп, эмне кыласың? Тавжихти окуйсуң, инна салати ва нусуки ва махяя лиллахи раббил аламин. Буну окуйсуңар. Андан кийин бисмиллаху акбар деп малды союлат. Андан кийин Аллахумма тaqabbalhu minni kama taqabbalta an habibika Muhammad ва khalilika Ibrahim aleyhimussalatu wassalam деген менен дуа кыласыңар. Билбесеңер кыргызча айтсаңар деле боло берет. Ушинтип мына ушу менен курбанчылык болот. Курбанчылык болгондон кийин эми курбанчылыктын этини 3кө бөлгөн мустахаб амал. Баарын жесең да боло берет. Биздин үммөткө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекети менен Алла жеңилдик кылган. Баарын жесең да болот. Бирок 3төн бирини өзүң жеп, 3төн бирини туугандарга берип, 3төн бирини таркаткан башкаларга жакшыраак. Ушул жакшыраак амал. Бирок жок, мен өзүм жейм десең, шарият ага дагы уруксат берет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бисмиллаху акбар деп союлгандан кийин курбандык болду. Эми жакшысы мустахаб 3кө бөлгүлө. 3төн бирин Алла жолунда бергиле, 3төн бирин ошол баягы үйүңө келген конокторго бергиле, туугандарыңарга, 3төн бирини эмне кылгыла? Өзүң сактап коюп кийин жесең дагы боло берет. Түшүнүктүбү? Курбанчылык ушундай жолдор менен ишке ашат. Кээ бир маселелер бар. Мисалы бир адам курбанчылык кылам деп мал алды. Кийин курбанчылык кылам деп алды. Бай адам малы өлүп калды. Же урдап кетиши мүмкүн, жоголуп кетиши мүмкүн. Ушулар болот. Эмне кылат эми десе, уламалар айтат, бай болсо ордуна башка нерсе, башканы алып келип соёт. Башканы сатып алып, же таап келип соёсуң. Мен урдап кетти, жоголуп кетти деп кутулуп калбайсың. Түшүнүңөрбү? Кедей адам болсо сакыт болот. Кедейден сакыт болот. Бирок эртең малы табылып калды. Мал алып келди, соём деп жоголуп кетти, башка мал алып келди, кийин табылып калды. Эмне кылат десе, мустахаб афзел экөөнү тең сою берет. Экөөнү тең соёт. Түшүнүктүбү? Байга дагы кедейге дагы ошондой. Бирок байга бирөөсүн союп, бирөөсүн союусунда ыктыяры бар. Бирок кедейге экөөнү тең сойгон важып болуп калат. Себеби кедей адам назыр кылат. Назыр кылгандан кийин анын баарын союшун важып болуп калат. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн малыңарды алгандан кийин этият кылгыла. Жоготуп бербегиле, урдатып бербегиле. Анан
жоголуп калса башка болсо ордуна сойгонго туура келет. Бай адамдарга сой болсо садака берет, кийин акчасын бергенге туура келет. Түшүнүңөрбү? Бул биринчи маселе, да бул дагы керектүү маселе. Дагы бир маселе, эгерде ата-энеси осуят кылган болсо курбанчылыкка, менин тарафымдан курбанчылык кыл деп ата-энесинин осуятын аткарган болсо, анда курбанчылык ниетинин бүт баарын таркатыш керек болот. Мисалы ата-энеси өтүп кеткен, осуят кылган, мен атымдан бир малды койду садака кыгыла деп, назыр кыгыла деп. Анда анын эти 3-кө бөлүнбөйт. Анын бүт баардыгыны ошол жетим жесирлерге берилет. Кимге болсо ошо муктаждарга берилет. Аны өзү жегенге дагы, байларга бергенге дагы болбойт. Аны кадимкидей эле кимге атаган болсо ошол адамдарга бергенге туура келет. Ал эми бул осуят кылынбаган курбанчылыкка келгенде анын метини 3-кө бөлүп, 3төн бирини өзү жеп, 3төн бирини башкаларга берсе болот. Осуят кылган учурда анын баардыгын, этинин баарыны берип салыш шарт. Андан кийинки дагы маселе, курбанчылыкта бир маселе бар. Эгерде богоз мал болсо, ичинде баласы болсо, хамил болсо, сойсо болот деген маселе турат. Негизи алып атканда караш керек. Ичинде баласы болсо албаш керек. Бирок билген жоксун, алып алдың, баласы кетип калды. Эмне кыласың десе, эгер баласы тирүү чыкса, анда соесуң. Анан да курбанчылык кыласың. Анан да курбанчылык кылганга туура келет. Ошондой эле кээ бир учурларда эмне болот? Бычылган мал болот. Бычылган мал болот, атай бычып коет эт үчүн. Бул дагы жайыз. Кайты бул жакшыраак. Биге караганда бунун эти эмне болот? Даамдуу болот, жыты болбойт. Ошон үчүн бычылган малды дагы курбандык кылса болот. Үчүнчү сүрөтү өтө арык мал болот. Өтө арык мал болуп, сөөгө көрүнүп турса, баса албай калган деңгээлде болсо курбандыкка жарабайт. Жарабайт. Курбанчылыкка жараш үчүн семиз мал керек. Семиз жакшы, ден соолугу жакшы мал керек. Эгер ден соолугу өтө начар болсо, эптеп өзүнө эптеп жүрө албаса, баса албаса, ага да шариятта курбанчылыкка рухсат бербейт. Аны жараксыз курбандыкка жарабайт деп айтат. Андан кийин курбанчылык кылып аткан малың эгер сатып алган болсоң, анын мисалы жүгөндөрү болсо, жиптери болсо, териси болсо, буларды дагы садака кыласың. Терисини садака кылуу дагы мустахаб. Уйду сойдуң, калды, аны садака кылуу мустахаб. Түшүнүктүбү? Же болсо өзү алып иштесе да болот. Өзү аштап иштетем десе, ага да уруксат берет шарият. Бирок сата турган болсо, акчасын садака кылып сатсын дейт. Өзү колдонгонго болбойт. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле кассапка дагы акча бериш шарт. Кассапка кесилген, союлган малдын этинен берген жарабайт. Сен союп бердиң, эми 1000 сом бербейм, мен этинен сага берейин деп этинен берсең болбойт, жарабайт. Кассапка өзүнчө чөнтөгүнөн акча төлөйсүң. Союлган мал узухиядан кассапка бергенге жарабайт. Мына ушул шарттар бүт бардыгы курбанчылыкка тиешелүү шарттар. Союуга келгенде дагы бир нерсени унутуп калгыла, мал союлганда 4 тамыры, 4 нерсенин кесилиши шарт. Кекиртеги, кызыл өңгөч, 2 күрөө тамыры, кан тамыры. Мына ушул 4-өө кесилсе, анан ал халал болот. Же болсо жок дегенде 3-өө кесилиш керек. Кекиртек, кызыл өңгөч, бир кан тамыр. Эгерде экөөсү кесилбей калса, мал харам болуп калат. Харам болуп калат. Ошон үчүн бисмиллаху акбар деп сойгондо, мына ушул жердеги тамырлардын бүт баары кесиш шарт. Түшүнүңөрбү? Кекиртеги дагы, кызыл өңгөчү дагы, 2 кан тамырларды кесилиш керек. Мына ушул 4-өөнүн кесилгенден кийин шариятта мазбух халал болду дейт. Союлган мал халал болду дейт. Экөө кесилбей калса, шарият аны жараксыз дейт. Ал мал жарабайт. Ал курбандык да болбойт, халал да болбойт дейт, жергенге болбойт. Ошон үчүн союп аткан адам өтө эhtiyаттык менен бисмиллаху акбар деп сойгондо ошол жерлерди тез кесип салыш керек. Малды көп кыйнабай, көп күтүрбөстөн бисмиллаху акбар деп союп салыш керек. Мына ушундай тартип менен курбандык болот. Демек, курбандык кылып аткан малды сөзсүз түрдө 10 мүчөсүн карагыла, ушул жерлери караш керек, ушуларды таза болуш керек, анда жамалы да, камалы да айып болбош керек. Азыркы шарттар ошон үчүн айтылган. Түшүнүңөрбү? Жамалы, камалы да айып болбосо эле болду. Эгерде бир мүчөсүдөн манфаат баягыдай, анын пайдасы тийбей калган болсо, жокко чыккан болсо, ал мал жараксыз. Көзү көрбөй калды, манфааты жоголду да, жараксыз. Буту баспай калды, манфааты жоголду, жараксыз деген сөз. Ошону жамал, камалы жоголгон болсо, ал малды курбандык кылганга жарабайт. Түшүнүңөрбү? Мына ушинтип курбандык болот. Аллах субханаху ва таала баарыбызга курбандык кылганга товфик берсин. Курбанчылыкты өз убагында туура кылганга, сүйүнүп кылганга Алла таала мүмкүнчүлүк берсин.
ömürden ayağımızga çeyin Allah Taala'nın jolunda kurbançılık kılgan nasip olsun. 2 ayet var go, bilip algıla. 2 ayette Allah Taala meki özgöçe ibadat bergen. Tigi ayet gelgende oroza ayetте. Anta mi berебиz? Sadaka fitr. Al sadaka fitr jandын sadakası. To'g'rimi? Bul жерге kelgende ne kılabız? Kurbanlık kılabız. Bul malın sadakası, bul da jandın sadakası. Çünkü oşonu unutpagıla. 2 ayda Allah Taala meki özgöçe ibadat bergen, sadaka fitr, kurban ayetте, kurbanlık. Oşonu söz söz atkana hareket kılış gerek. Sebebi bul bir yılda bir kelgen üçün kö adam bunu bilbey kalat, unutup kalat. Al endi bir yılda bir kelgen üçün bilbey kalat. Em bilip aldıңar. Niyet kıgıla azırttan inşallah yılınga kurbançılık kılam dep. Niyetiңер barбы inşallah? Dayarsыңарбы? Kılasыңарбы? Eң жакшыны, eң алыны короого кирип туруп, eң алдысыны, тазасын кармап, Allah үчүн ушуну не кылам дегиле? Курбандык. Минип көрөсүңөр да, бул сыраттан өтпөйбү? Бул сыраттан өтө турган болсун. Эптеп эле жүргөн эмес, эң кымбатын алгыла дагы Allah үчүн бергиле. Allah Taala мага дагы, силерге дагы тавфик берсин. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин.